The scheme is implemented through the participation of private registered developers who are registered with the SRA, who put in their resources to provide free tenements to the protected slum dwellers, and in return for these resources they get incentive FSI, through which cross subsidization of this rehabilitation construction work is made. FSI is the floor space index, or it is in other words it is the ratio of the built up area with the net area of the plot. For the construction of slum rehabilitation scheme, as per the policy of the state government of Maharashtra, maximum permissible FSI on site is 3. It means 3 times the net area of the plot construction can be made on any particular plot. The developers, in return for the rehabilitation construction area which they complete for the rehabilitation work, they are provided free sale in a ratio depending on the zone in which the slum is situated. Slum rehabilitation scheme or SRA scheme is a self-supporting scheme. In this scheme, the government does not have to put any resources in the construction of free tenements for the slum dwellers. It is the private registered developer who comes forward with the scheme, who has to put in his own resources for the rehabilitation construction work, and this developer is compensated by the free sale component which is allotted to him as per the zone, and by selling the free sale component, maybe residential or commercial construction, by selling it in the open market, he recovers his resources which he has spent for the construction of rehabilitation component. And in addition to this, he also gets the transferable development right, which he can utilize it or sell in the market and recover his resources. So this, from the financial angle, the scheme is self-supporting. आणि मेंटेनन्स बद्दल बोलायचं झालं तर ज्या व्यक्तीने आम्हाला हे सर्व बिल्डिंग बांधून दिली, महाराष्ट्र सरकार यांनी ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीने बांधून दिली, आणि त्यानंतर आम्हाला मध्ये मेंटेनन्सच्या यामध्ये अशी काही व्यवस्था केली नाही की आम्ही तो मेंटेनन्स भरावा. यासाठी आम्हाला त्यांनी एक सुविधा दिली आहे की 15 वर्षानंतरनं सरकार हे 15 वर्ष या जागेचं, या जिथे पाणी पुरवठा होतो, वीज बिल येतो, जे काही लिफ्टचं असेल ते सर्व काही मेंटेनन्स हे महाराष्ट्र सरकार भरून देणार. तेव्हा चांगलं होतं. आता इथं आल्यापासून खूप प्रॉब्लेम यायला लागले. काय प्रॉब्लेम येतात ते जरा काय प्रॉब्लेम येतात? काय खूप मुलं बाळ आजारी पडतात. खाली कसं लिफ्टचा प्रॉब्लेम, पाण्याचा प्रॉब्लेम, त्यामुळे त्यांच्याकडनं त्यांना जागा नाही, काय नाही खेळायला. ते पहिले नाही का आम्हाला असं नाही का नकाशे विकाशे काही नव्हते दाखवले आम्हाला, फक्त आम्हाला सांगितलं होतं नाही का असं असे मोठी माणसं आहे त्यांची बिल्डिंग वगैरे त्यांना फक्त सांगितलं होतं नाही का 5च मजल्याची बिल्डिंग बांधणार आहे आणि हॉल, किचन, संडास, बाथरूम वगैरे असं रूम देणार आहे, पण हे असं बांधून दिलं. तुम्ही आता सांगितलं की एवढे प्रॉब्लेम्स आहेत इथं, तर तुम्ही तुमच्या इथे काही लोक घरं विकून गेली का किंवा सोडून गेली का दुसरीकडे, किंवा तुमचा विचार आहे का की हे घर सोडून जायचं? काय वाटतं तुम्हाला? घरं तर विकूनच गेलेली, आणि काय काय लोकांना असे दुसरीकडे त्यांनी घरदार घेतलेले, तर इथूनची घरं असे भाड्याने देऊन सुद्धा ते दुसरीकडे ते लोक राहायला गेलेले. आता आमची पण लेकरं बाळ आता शाळा वेळ आहे ना, त्यामुळे आम्हाला इतके लोक घरदार विकून जाता येत नाही. इथं आमची पण पैशाची सोय झाली की आम्ही पण जाणार आहे. Hi, I am architect Sandeep Mahajan. I am architect for the slum rehabilitation project in Pune. It's called as Nanapet. This is one of the first project that we did in slum rehabilitation in Pune. Rather, it was running 1994 with aspirations of slum dwellers and then time known government policies and regulations. Yes, we definitely have learnt a lot from the project after the occupation of slum dwellers, after physically seeing the buildings erected, and the experience of now occupants, the beneficiaries which are rehabilitated in these buildings, and we have bettered lot of in designs, in terms of designs, in terms of even some social aspects to be considered into the building design,
and so betterment in terms of dwelling unit design, the floor arrangement, more circulation accesses like more number of staircases maybe, and also the most vitally asked requirement of giving some open space outside in terms of a balcony for drying air also is catered, considering that they will not enclose it, or if they enclose, what could be the solution, has been taken in the new designs. हम लोग तो घर मांगता ना, बल्कि हम लोग गए नहीं, हमारी फैमिली बड़ी है, ज़्यादा फैमिली आम्हाला का प्रॉब्लेम आहे घराचा, की आम्हाला घर का दिलं नाही, की घराचे तुमचं घर आहे ते हे आमचं घर आहे आणि फोटो पास 2 असूनही त्यांना घरं दिलेली नाहीयेत. मग हा कोणता न्याय आहे त्यांचा? त्यांनी असं नव्हतं ना करायला पाहिजे, की ज्याला गरज आहे त्यांना त्यांनी दिले नाहीयेत घरं, आणि ज्याला घरं आहेत त्यांना तुम्ही 8-8, 10-10 घरं देताय, दुकानं देताय. त्यांची दुकानं नसताना त्यांना दुकानं देताय, घरं देताय. हे चुकीचं केलं त्यांनी. घटना जर अशा वेगवेगळ्या घडल्या तर लोकांची खूप धांदल होईल, सगळे मरण पावतील. छोटे छोटे मुलं आहेत आणि जाता जाता एखादं मूल, म्हातारे बायका सगळ्या चेंगरून मरतील. आम्हाला तर इथं त्यांनी आलते, मोदी बी आलते, बोले चावी घ्या तुम्ही शिफ्ट व्हा, नंतर आम्ही तुम्हाला परत देतो दुसरी चावी. म्हणण्याचं उद्या आमचं असं झालं की आम्हाला ते नकोच, आम्हाला पाहिजे असेल तर आम्हाला हक्काने आमचे 2 द्या, नाही तर मग त्यांचं कुणी घेतलेलं त्यांचा आम्हाला पुरावा दाखवा की बाबा तुला 6 दुकानं त्यांना दिलेले, त्यांना आमच्या समोर आणा. त्यांनी एवढे सांगितले की इथलं पाणी कम करा, झक मारून बरोबर हे लोक जाणार तिकडे शिफ्ट होणार. पण आम्ही जिद्दी इथं जाणार नाही, हलणार नाही. तर कोण बी येऊन द्या, देत असेल तर आमच्या जागेच आम्हाला दे बांधून, जे आमच्या पोरीचे हिशोबाने आम्हाला तेवढे देऊ. आम्हाला निवासी खालचे आहेत ना, तेवढे जण एकत्र येऊन आम्ही उपोषणाला बसू. जबरदस्ती आमच्यावरती करण्यात आली. ये हमारा कारखाना था, वो कारखाने का भी नोंदनी नहीं है उसमें, और हमारे जैसे जो हम अभी विधवा हो गए, हमारी जिंदगी हमारे माँ बाप क्या गई, अभी हमारे को भी बाल बच्चे हैं, अभी वो घर एक लेने वाले तो उसमें हमारे भाई गुजारा करेंगे या हम करेंगे? हमने किसको जाकर लड़ने का? अब वो बोलते हमारे पास एक ही नोंदनी है, एक ही घर मिलेगा, फिर उसमें हम क्या करेंगे? 2 घर है का एक ही ले बढ़ता हूँ, 6 घर है हमको, 6 तो देता है बोलते।